Is it working? Okay, so beautify. What's the meaning of the word beautify? জি স্যার Beautify মানে কি? বিউটিফাই ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ বিউটিফাই মানে স্যার এটা ভার্ব হয়ে গেছে না সুন্দর So this is a verb. Yes sir. Now we can make another noun from this word. Beautify. We can make it like beautification. So beautification means সৌন্দর্য বর্ধন. Okay, so this is another noun. All right, so this is what we call a word family. Remember the question, what is a word family? So this is the family of the word beauty. Okay, একটা শব্দের বিভিন্ন পার্টস অফ স্পিচ কিভাবে হয় সেই ক্লাসিফিকেশনটা, সেই ডিভিশনটাকে আমরা কি বলছি? সেই ওয়ার্ডের ফ্যামিলি। মূল যে শব্দ তার থেকে বিভিন্ন রকম করে আরো একটা শব্দ তৈরি করা যেতে পারে ওয়ার্ড ফ্যামিলি। So it is something extra, not in your syllabus. So I was just waiting for this year to come in the class with the handouts. Now he is here. I think you can distribute whatever handout you have. No? Only one? স্যার এটা হচ্ছে স্যার সমস্যা কপি স্যার একটাই Actually. জি স্যার So I think we should go for the স্যার অতগুলো করার সময় হয় নাই স্যার মানে টাইম আপ হয়ে গেছে yes, no problem. Then we have to go for স্যার অনেকগুলো তো একবারে this, the multimedia, or if you have the smartphone, it is available on your Google Classroom. So you can look into your smartphone. Okay, that would be nice. Okay, so everyone, get your smartphone out, go to your Google Classroom, and find out the handouts named clauses and phrase. Let me show you. Find out the handout where you can find this one, clauses and phrase. Okay, clauses and phrase. Okay, all right. So before going to the main discussion, I hope everybody have got it. Has got it. সবাই পেয়েছি আমরা? Yes, sir. Okay. So now, সবাই পেয়েছি? Yes, sir. Please. Okay, fine. So before going to the discussion, let me share that you had your midterm exam, and we are supposed to share the exam script with you. So I really should apologize that I cannot today or even tomorrow. So you will be able to see your script next week, means next Tuesday and next Thursday. আগামী সপ্তাহে দেখতে পারবেন খাতাগুলো, ঠিক আছে? ওকে। আর একটা বিষয় অবশ্যই বলতে হবে, সেটা হচ্ছে the schedule of your class during the Ramadan. পেয়েছেন সবাই? Yes, sir. কয়টা থেকে ক্লাস? 9টা থেকে শুরু। এই ক্লাসটা কয়টায়? 10টা থেকে 11টা। 1 hour. সো আমাদের আজকের ক্লাসটা আমাদের ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে।
আমরা যত বেশি কমপ্লিট করতে পারবো আমাদের ওই দিকে প্রেশার তত কম পড়বে। ওকে, সো শুরু করার আগে আরেকটু অবশ্যই বলা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে হোয়াট ডু উই হ্যাভ লেফট বিফোর দি ফাইনাল এক্সাম। আপনি কোন দিকে তাকিয়ে আছেন? খুবই আনমনে তাকিয়ে আছেন, কিছু চিন্তা করছেন। ইউ আর নট ইন দ্য ক্লাস। সো আমরা মিড টার্ম পরীক্ষার আগে কয়টা ক্লাস টেস্ট দিয়েছি? স্যার 2 ক্লাস টেস্ট। আমাদের একটা ক্লাস টেস্ট এখনো বাকি আছে, সেটা আমরা নিব। Did we submit our assignment? No. So we will submit that course assignment. And did we make the presentation? We will do it before the final exam. So we have left the third class test, the assignment, and the presentation. Sir, আমাদের কি ঈদের পরপরই ফাইনাল এক্সাম হবে? Hopefully, ঈদের পরপরই hopefully May 15th to 20 এর মধ্যে করবে। 18 May, yes. So the exact 18 May is the date now. এটা রিভাইজ হতে পারে, এটা এক সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম, এক সপ্তাহতে যেতে পারে যদি চায়, তবে পেছনের সম্ভাবনা খুবই কম। ওকে, আচ্ছা, এর পাশাপাশি আমাদের কি বাকি আছে? ফাইনাল এক্সাম। এখন ফাইনাল এক্সামের ক্ষেত্রে আমাদের কি কি বিষয় থাকছে? From the grammar, we have clauses and phrases which you have on your phone right now. So we'll discuss about it very soon. Apart from this, connected to clauses and phrases, we have conditionals from the grammar part. These two items. From the writing, we have email writing and application writing. So we'll focus on email writing more. Okay? And obviously, we have reading. So you had a reading test in the written exam, and you will have a reading test in the final exam, but in a different manner. We will discuss about it in the class. Obviously, we will have something else, and what is that? That is a speaking test. You will have to sit for a speaking test, which carries 10 marks. So you know your final exam carry 30 marks, so 35 marks. Yes, sir. Let me clear it. So 35 marks, and the division of this 35 marks will be 25 written and 10 will be speaking test. Okay. Okay, 25 written test and 10 speaking test. So how speaking test will be done, we will talk about it in the test in the class. Definitely we will practice. Remember, before the listening test, we practice in the class more than 4 or 5 times, 4 or 5 classes. So we'll practice speaking as well in the classroom. Okay? So these are the things we are going to cover before the final exam. So now we can jump into the main topic, which is Clause and phrase. Clause and phrase. So I hope you are attentive. I mean, if you are attentive, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন for almost 10 to 15 minutes. So science যেটা বলে যে একজন হিউম্যান বিং 10-15 মিনিট মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার পরে এর পরে যে কথাগুলো শোনে সেগুলো হয় এই দিক দিয়ে যায় না এই দিক দিয়ে যায়। এখন আপনাদের কোন দিকে যাচ্ছে? স্যার এখন মিডল অবধি আছে। উপর দিয়ে যাওয়া শুরু করেছে? না, মিডল অবধি আছে। না, আমি চাচ্ছি যে এই দিক দিয়ে যাক, কিন্তু এদিক দিয়ে না বের হোক। মানে এই দিক দিয়ে যাবে, এই দিক দিয়েও যাবে, যে এখানে জমা হবে, processing হবে। ঠিক আছে? মানে এই কন্ডিশন, অর্থাৎ দুই কান দিয়ে ঢুকবে ভেতরে, যে সেটা প্রসেসিং হয়ে মেমোরিতে কি হবে? সেভ হয়ে যাবে। সেভ হবে, তাই তো? জি স্যার। ওকে। না না, এই ইংলিশ কোর্সের জন্য আপনার ফাইনালি 35 মার্কস থাকবে। কারণ বলি কোন জায়গায় যে এটা আছে, ডিসক্রিমিনেশনটা আছে, আপনার সাইন, আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টের যে কোর্সটা আছে সেখানে অ্যাসাইনমেন্টে কত নম্বর? 5, আর সেখানে অ্যাসাইনমেন্টে 10 নম্বর। এই জায়গাটায় পার্থক্যটা আছে, ঠিক আছে? So the first thing we are going to discuss is what? What is clause and Clause and phrase.
very common thing, a very common thing from our school life. But if I ask you the question, why do we need clause and phrase for our English skill? For which skill it is important? Making for appropriate sentence. Making appropriate sentences while we are speaking and writing. So অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে যে আমরা লিখছি, তো লেখার মধ্যে আমরা কোনো ক্লজ লিখি নাই, লিখেছি একটা ফ্রেজ, লিখে ফুল স্টপ দিয়ে বললাম যে ইট ইজ আ সেন্টেন্স। আই এম ক্লেমিং দ্যাট ইট ইজ আ সেন্টেন্স, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট আ সেন্টেন্স, রাদার আ ফ্রেজ। তাহলে এটা তো আমার যখন শিক্ষক ইভালুয়েট করবে তখন ওটাকে ভুল ধরবে, রাইট? একইভাবে যদি আমি ক্লজ লিখতে যাই, ক্লজের মধ্যে আবার দুই রকম আছে, একরকম ডিপেন্ডেন্ট আর একরকম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটা লেখা যাবে না, ওর সাথে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিতে হবে, না দিলে শুধু ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লিখলে কি হবে, লেখাটা ভুল হবে। আমি কি বলতে পারবো ইফ ইউ ওয়ান্ট, তারপরে থেমে গেলাম, কিছু বললাম না, ইজ ইট কমপ্লিট? সো ইট নিডস সামথিং এলস। ইফ ইউ ওয়ান্ট I will provide it. তাহলে I will provide it, এই পার্থক্য হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা তোমরা দরকার ছিল। তো আমরা এখন ক্লজ এবং ফ্রেজের পার্থক্যটা ভালো করে দেখে নিব। আমার মনে হয় একটু পজ দ্য ভিডিও নাও, সেলিব্রিটি হয়ে যাবো না? হ্যাঁ স্যার, ইনশাআল্লাহ, কোনো অসুবিধা নেই স্যার। So let me write the both of the topic side by side. So clause and phrase, they have similarities, at the same time they have dissimilarities. মিলও আছে আবার অমিলও আছে। So মিলটা কোথায় আছে? Both of them are a group of words. Clause are the group of words, phrase are the group of words. But there is a but. Butটা কি? এই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে কি কি পার্টস অফ স্পিচ থাকবে সেটা ডিফাইন করে দিবে, যেটা কি ক্লজ নাকি ফ্রেজ। তাহলে ক্লজের ক্ষেত্রে কি কি থাকবে? সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব with complete or incomplete meaning. So subject and verb with other words. There might be other words. Okay? Subject plus verb with other words. With complete or incomplete meaning. Complete or incomplete meaning. What about phrase? So phrase saying that there will be no subject and verb. So let me write it down here. It will be better to understand. So, what does it say? No subject plus verb component. That means in a phrase you will never find a subject and a verb side by side, like subject followed by a verb. Subject এর পরে verb কিন্তু পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে দুইটা গ্রুপের মধ্যে মিল কোথায়? They are group of words. অমিল কোথায়? Subject verb and others verb থাকবে, এবং সেটা কি থাকবে? Complete or incomplete meaning থাকবে। আর এখানে কি হচ্ছে? নো সাবজেক্ট এবং ভার্ব সাবজেক্ট থাকবে না। তাহলে তো এখানে যেহেতু সাবজেক্ট আর ভার্ব একসাথে বসছে না, তাহলে এখানে কমপ্লিট বা ইনকমপ্লিট মিনিং এর কোনো প্রশ্ন আসে না। বাট যে শব্দগুলো থাকবে, যে শব্দগুলোর অর্থ তো অবশ্যই থাকবে। তো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি নাকি? এগুলো ক্লিক করে দেবো নাকি থাকবে? নিচে লিখে দেখতে পাবো।
Okay. So tell me something in English. Anyone? Tell me anything in English. যেগুলো একটা কিছু বলেন ইংলিশে। I would like to have coffee, teacher. Okay. I would like to have a cup of coffee. So this is a complete sentence. At the same time, this is a complete or independent clause. So clause দুই রকম। কয় রকম? দুই রকম। একটা হচ্ছে independent আর একটা হচ্ছে dependent. So this is a complete sentence and this is an independent clause. So কিভাবে independent হলো সেটা আমরা পরে আসছি। আগে আমরা পার্থক্য দেখাই যে ক্লজ এবং ফ্রেজ কি। সো আমরা যেটা বললাম একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। কেন বললাম? বিকজ উই হ্যাভ আ সাবজেক্ট, we have a auxiliary verb and an auxiliary verb and a verb together and some other words. And together these three parts, subject, verb and the others. এই তিনটে পার্ট মিলে একটা কমপ্লিট মিনিং তৈরি করেছে। সো আমরা এটা বলতে পারি একটা ক্লজ। এখন এই ক্লজটার মিনিং কি কমপ্লিট নাকি ইনকমপ্লিট? কমপ্লিট স্যার। কমপ্লিট হওয়ার কারণে আমরা কি বলবো এটাকে? ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর আইসি। এটা কিন্তু আইসি বলতে ত্রিপুরের আইসি না। জি স্যার। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। ওকে। এবার আমরা যদি বলি যে এইটার মধ্যে কি কি ফ্রেজ আছে তাহলে কি বের করা সম্ভব? জি স্যার। সম্পূর্ণটা মিলে একটা ক্লজ আর এই ক্লজের মধ্যে আছে ফ্রেজেস। কিভাবে? যেমন এইটা কি ফ্রেজ বলা হবে? দেখেন দুটো ভার্ব একসাথে বসেছে, উড লাইক। সো এই দুটো ভার্ব মিলে আমাদের কি গঠিত হয়েছে এখানে? ভার্ব ফ্রেজ। আচ্ছা, এরপরে এ কাপ অফ কফি, এটা কি ফ্রেজ? নাউন ফ্রেজ। সো এখন নাউন ফ্রেজ নাকি ভার্ব ফ্রেজ এটা কিভাবে বুঝবো? নাকি অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ না অ্যাডভার্ব ফ্রেজ? মিনিং দেখে এটা আমরা পরে আসছি, একটু পরে আসছি। আমরা এখন দেখলাম যে ফ্রেজ এবং ক্লজের মধ্যে পার্থক্য কিভাবে হয়, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা যখন দেখলাম যে নাউন ফ্রেজ, তো এখানে কি কোনো ভার্ব আছে নাউনের সাথে? নাই। এখানে ভার্ব ফ্রেজ, এখানে ভার্বের সাথে কোনো নাউন আছে? নাই। তাহলে আমরা যেটা বলেছিলাম যে ফ্রেজের সাথে সাবজেক্ট আর ভার্ব একসাথে থাকবে না, সেই কন্ডিশনটা এখানে মিলছে? মিলছে তো? ওকে, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা গেল ক্লিয়ারলি যে ক্লজ কি ফ্রেজ কি, এদের মধ্যে মিল কোথায় আর অমিল কোথায়, বোঝা গেল? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? নাই। এবার আমরা যাব হচ্ছে এদের ক্লাসিফিকেশনে। সো ক্লাসিফিকেশন বলতে বেসিক্যালি এখানে দুই রকমের ক্লজ নিয়ে আমরা কথা বলবো। ক্লজ নাম্বার 1 independent and clause number 2 dependent. So let me write a sentence. So although he was ill, this is one clause. And there is another clause. I'm writing it here. He went to school. So although he was ill, he went to school. Here we have two clauses. How many clauses? Two. So two clauses যখন আমরা বলছি তাহলে কোন ক্লজের পরিচয় কি সেটা আমরা কি বলতে পারবো? জি স্যার, অবশ্যই স্যার। We have one dependent and one independent. So which one here is dependent? স্যার, he was ill.
although he was ill কেন এটাকে আমরা ডিপেন্ডেন্ট বলছি ইনকমপ্লিট এটা কমপ্লিট না আর এটাকে আমরা কি বলছি তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কারণ এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স সো এইটা যদি আমরা লিখতে চাই হি ওয়েন্ট টু স্কুল তাহলে একটা কমপ্লিট মনের ভাব প্রকাশ করছে এবং এটাকে একটা সেন্টেন্স আকারে লিখতে পারছি বাট although he was ill এটুকুকে আমরা একটা সেন্টেন্স আকারে লিখতে পারছি না হ্যাঁ although মানে হচ্ছে যদিও যদিও সে অসুস্থ ছিল আমি যদি এরকম বলি বাংলায় যদিও সে অসুস্থ ছিল তারপরে কি সে স্কুলে গিয়েছিল হ্যাঁ আমি যদি অন্য শব্দটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এটা বোঝা গেল জি স্যার ওকে ইয়েস এক্স্যাক্টলি সো এই জিনিসগুলো আমাদের এই হ্যান্ডআউটে আছে আমি এটা বলতে চাচ্ছিলাম আপনি স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি প্লিজ ক্লজ আর সেন্টেন্সের মধ্যে তাহলে কোনো তফাৎ নাই স্যার যেহেতু একটা সেন্টেন্স তো গঠিত হয় সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এক্স্যাক্টলি সেন্টেন্স আর ক্লজের মধ্যে পার্থক্য একটা জায়গাতে আছে সেটা হচ্ছে একটা ক্লজের মিনিং কমপ্লিট হতে পারে আবার ইনকমপ্লিট হতে পারে কিন্তু একটা সেন্টেন্স মানে একটা ফুল স্টপ দিয়ে সেন্টেন্স লেখা এটার মিনিং সবসময় কমপ্লিট এইটুকু পার্থক্য আছে ঠিক আছে ওকে সো এখানে যে আমরা দুই রকমের ক্লজ পড়লাম ইয়েস প্লিজ দুই রকমের ক্লজ যে আমরা এখানে দেখলাম সো এর মধ্যে আপনাদের যে হ্যান্ডআউটটা আছে হ্যান্ডআউটে পেজ নাম্বার 6 ক্লজ এবং ফ্রেজের হ্যান্ডআউট পেজ নাম্বার 6 পেজ নাম্বার 6 সবাই পেয়েছি আমরা we have a box here হ্যাঁ in this box you can see some of the words like cause and effect like because since so that দেখতে পাচ্ছেন সবাই এরপরে আবার আছে comparison and contrast although even though whereas while place and manner how however where wherever possibility and conditions if whether unless then relation that which who এবং শেষে আছে টাইম সেটা কি আছে আফটার as before since when whenever while until সো এই যে লিস্ট অফ ওয়ার্ড এই লিস্ট অফ ওয়ার্ডের যে কোনো একটা দিয়ে যদি যে কোনো ক্লজ শুরু হয়ে যায় এবং সেই ক্লজটা একটা সিঙ্গেল ক্লজ হয় তাহলে ওই ক্লজটাকে আমরা কি বলবো ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ক্লিয়ার কোশ্চেন ক্লিয়ার ওকে তাহলে এই বিষয়টা একটু মনে রাখতে হবে এই যে লিস্টটা একটু মনে রাখতে হবে মেমোরাইজ করার মতো করতে হবে সো মেমোরাইজেশন হচ্ছে বেশি ভালো হয় যদি আমরা প্রত্যেকটা ব্যবহার করে একটা করে সেন্টেন্স বলার চেষ্টা করি সো উই হ্যাভ দি এক্সারসাইজ অন নেক্সট পেজ 7 যেখানে আমরা এক্সারসাইজ পাবো তো আমরা সেটাতে একটু পরে আসছি এক্সারসাইজে আমরা একটু পরে আসছি কারণ আমাদের একটা জিনিস এখনো বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে ফ্রেজের ক্লাসিফিকেশন আমরা ডিসকাস করা জি স্যার সো এই পর্যন্ত আমরা কি কি ডিসকাস করলাম সেটা একটু বলে নেই So far we have discussed about the difference between clause and phrases, the similarity between clause and phrase, and the categorization of clauses like two types, dependent and Independent. Independent. Okay. So এখন আমরা যাব কোথায়? Phrase. আচ্ছা আপনাদের রেসপন্স শুনে মনে হচ্ছে কিছুটা ডাউন হয়ে যাচ্ছে না কনসেন্ট্রেশন লেভেল এরকমই পেছনে ঘুমাচ্ছে নাকি আলো আধারের পরিবেশে আমার ঘুম ঘুম লাগে তাই তো লাইট অন করতে কোথায় লাইট এখানে
সবগুলো তো অন্তর আছে। ওকে, স্যার এটা দিলে স্যার রিফ্লেকশন হয় তো স্যার। সো এটা দিলে আমাদের ক্যামেরাম্যানের সমস্যা হচ্ছে। ওইটা না স্যার এটা অফ করে দিলে হবে স্যার। মিডিয়াম নিচ্ছে স্যার। হ্যাঁ ওইটা স্যার। জি স্যার, Okay. স্যার এবার ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওই লাইটটা জ্বললে আমাদের শুটিংটা ভালো হচ্ছে না। জি স্যার। আচ্ছা, এটা তো মানে অন্ধকার হয়ে গেল না। Okay. So next we are going to talk about phrases. So let me clean the board first. কয়েক রকমের ফ্রেজ আমরা জানি। আমরা সবাই জানি যে there is noun phrase, there is verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. Right? So let's take a look at আমরা তো noun phrase এবং verb phrase দেখলাম এর আগে। এবার যদি আমরা দেখি যে adjective phrase-টা কেমন দেখায়। আমাদের হ্যান্ডআউটে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে very pretty. So এই জায়গায় দুইটা ওয়ার্ড, একটা হচ্ছে very আর একটা হচ্ছে pretty. So কোনটা adjective? Pretty স্যার। স্যার Let's make it a sentence. She is a very pretty girl. তাহলে এইখানে আমাদের যদি ভাগ করি আমরা, তো এইটুকু আমাদের কোন ক্লজ হচ্ছে, সরি কোন ফ্রেজ হচ্ছে? কারণ কি বলুন তো? রোজগুণ অবস্থা পরিণামে খুব সুন্দর বোঝাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। আমরা যদি এই শব্দটাকে তাহলে বাদ দিয়ে দেই, তাহলে শুধু ভেরি এর কোনো ভ্যালু আছে? না স্যার। নাই। এবার যদি আমরা এটাকে এইভাবে না ধরে এইভাবে ধরি, লাইক প্রিটি গার্ল, তাহলে কোন ফ্রেজ? কারণ গার্ল শব্দটা বাদ দিলে এই প্রিটি শব্দটা এখন শূন্য হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। তাহলে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ এবং নাউন ফ্রেজ বুঝা গেল? গেল বুঝা? আচ্ছা, এরপরে আছে অ্যাডভার্ব ফ্রেজ। তাহলে আমরা she রাখি নাকি? She speaks really slowly. She speaks really slowly. So দেখেন তো এই সেন্টেন্স থেকে যদি আমি এটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে? নাই। কিন্তু এটা বাদ দিলে স্যার এটা ইনকমপ্লিট হয়ে মিনিং এর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে না? অবশ্যই স্যার। So she speaks really slowly. তো এখানে really slowly দুটো একসাথে মিলে কি হয়েছে? Adverb phrase. পজ করুন। এটা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স না? Working an extra hour. He was tired. So এখানে দেখেন verb ছিল work, তার সাথে কি হয়েছে? ing যোগ হয়েছে। ওই এইখান থেকে এই পর্যন্ত এটা একটা স্যার ing স্যার আইনি ফ্রেজ হিসেবে বসছে, ঠিক আছে? স্যার এই ওয়ার্কিংটা এখানে কিভাবে কাজ করেছে? নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ? নাউনের কাজ করেছে। এটাকে বলা হয় জিরান। বুঝলেন জিরান কি? ভার্বের বেস ফর্ম প্লাস আইএনজি বাট ওয়ার্কস অ্যাজ আ নাউন। ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে দুটো কাজ হয়, একটা হচ্ছে ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ নাউন অর ইট ওয়ার্কস অ্যাজ আ অ্যাডজেক্টিভ। বুঝতে পারছেন? এক্সাম্পল দেবো কিভাবে অ্যাডজেক্টিভ হয়। নাটক দেখেছেন বাংলায়? ওই যে মোশাররফ করিমের নাটক আছে একটা, সোয়া বাবা, দেখেছেন? সোয়া বাবা, ওখানে এক সুন্দর এক্সাম্পল আছে, যেমন SWIMMING সুইমিং is a good ফর হেলথ exercise.
তাই না? আবার আরেকটা এক্সাম্পল দিয়েছি এরকম, দ্য বয় সুইমিং ইন দ্য পন্ড, নাকি? সে কিন্তু সুইমিং বলে না, কি বলে? সুইমিং। ঠিক এক্সাম্পলটা এই নাটকের মধ্যে, এবং সেটা বলে কিভাবে? সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা ওই যে ইসে নাটকে, হ্যাঁ, সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। সেখানে সুইমিংটা কিভাবে কাজ করেছে? সাবজেক্ট, অর্থাৎ ইট ওয়ার্কস লাইক আ নাউন। ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে কিন্তু কাজ করছে কিসের মতো? এটাকে আমরা কি বলছি? জিরান। বানান কি জিরান? GERAND। জি এর উচ্চারণ বয়ের মতো হয়, এটা বলা যাবে না গিরান জি স্যার। বা গেরান, এটা বলবেন না, জিরান। আচ্ছা, এইখানে the boy swimming in the pond has stolen my watch. So the boy swimming in the pond, এইখানে যে আইএনজিটা আছে এটা কিভাবে কাজ করেছে? দেখেন, the boy, কোন বালকটি? সুইমিং ইন দ্য পন্ড, মানে পুকুরে সাঁতার কাটা অবস্থায় যে বালকটি, সেই অর্থাৎ সুইমিং ইন দ্য পন্ড এখানে দ্য বয়ের মডিফায়ার অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করেছে। তো এখানে সুইমিংটা কাজ করেছে কি হিসেবে? ইট ওয়ার্কস লাইক আ অ্যাডজেক্টিভ। সো এটাকে আমরা কি বলবো? এটাকে কি বলবো? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। তাহলে এই হচ্ছে পার্থক্য বিটুইন জিরান্ড এন্ড পার্টিসিপল। মাথার উপর দিয়ে গেল মনে হয় নাকি? না স্যার, জি স্যার। ওই যে একজন এরকম করছে, জিনিসটা মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। আরেকবার বলবো, কোন জায়গাটা বলবো? পুরোটাই। খাবারটা বলুন। আচ্ছা, জিরান্ড এবং পার্টিসিপল কিভাবে গঠিত হয় সেটা তো বলতেছি। কিভাবে গঠিত হয়? ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের যোগ সাথে হবে, আইএনজি কিন্তু যোগ স্যার হবে, ওটা নাউন করবে নাউন হিসেবে কাজ করবে। ভার্বে সেটা জিরা। বেস ফর্মের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়ে জিরান্ড এবং পার্টিসিপল গঠিত হয়ে থাকে। এখন এদের কন্টেক্সচুয়ালাইজ ব্যবহারের কারণে কোথাও কোথাও এরা জিরান্ড হয়ে থাকে, কোথাও কোথাও এরা পার্টিসিপল হয়ে থাকে। তো এখানে দুটো এক্সাম্পল আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথম এক্সাম্পলে এটা কাজ করেছে নাউনের মতো, এই জন্য এটাকে আমরা বলেছি কি? জিরান্ড। আর সেকেন্ড সেন্টেন্স এটা কাজ করেছে অ্যাডজেক্টিভ এর মতো, এই জন্য এটাকে আমরা কি বলেছি? প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। ঠিক আছে, দেন 500 টাকা দিয়ে হলেন। এটা নাটকের ডায়লগ, আমার না। এটা বর্ণ করে বলে তাহলে বাইরে 500 টাকা দিয়ে আলো। আচ্ছা, আমার কথা বলা শেষ। লাস্ট একটা বিষয় আছে, এটা হচ্ছে স্পেশাল কাইন্ড অফ ফ্রেজ, লাইক হু, হুইচ, হোয়াট এরকম যখন থাকে তখন কি হয়? সেটা কি ক্লজ হয় নাকি ফ্রেজ হয়? লাইক আমি একটা এক্সাম্পল লিখছি, দেখেন তো। মিস্টার জাবেদ, who is headmaster, he is a very kind person. তাহলে কি হলো? মিস্টার জাভেদ who is our headmaster is a very kind person.
সেখানে দেখেন আমি এইটুকু ইচ্ছা করে একটু বাঁকা করে লিখেছি তাই না সো এই পার্টটুকুকে আমরা কি বলবো ক্লজ নাকি ফ্রেজ অবশ্যই আমরা এটাকে বলবো একটা স্পেশাল টাইপ অফ ফ্রেজ কারণ কি এইটা কাকে মডিফাই করছে জাবেরকে তাহলে এইটা একটা ফ্রেজ এটা ইন্ডিকেট করছে একটা নাম এখানে যদি আমরা একটু বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি কোনো অসুবিধা আছে না স্যার মিস্টার জাবির ইজ ভেরি এক্সট্রা কিছু তথ্য বাদ পড়ে গেল এছাড়া সেন্টেন্স ঠিক আছে জি স্যার তাই না সো এরকম এইসব তথ্য যখন আমরা পাবো হু হুইচ দ্যাট এগুলো ব্যবহার করে সেই পার্ট অফ ওয়ার্ডস or সেই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস will be a phrase হলো তাহলে কি কি বিষয়ে কথা বলবো অনেক বিষয়ে কথা বলবো নাকি স্যার এটা কি কি ফ্রেজ এটার কোনো নাম দেওয়া হয়নি স্পেশাল ফ্রেজ এটা একটা স্পেশাল কাইন্ড অফ ফ্রেজ ওই যে বাংলায় থাকে না নির্বাচনসিদ্ধ সমাস কোনো নিয়ম না মানার সমাস এরকম আছে না স্মল লাইক দ্যাট ওকে সো এখানে তাহলে আমরা কি কি পড়লাম ডেফিনিশন অফ clause and phrase difference of clause and phrase similarity of clause and phrase classification of clause and phrase like independent and dependent classification of phrases like noun phrase adjective phrase adverb phrase verb phrase preposition phrase and finally স্পেশাল ফ্রেজ ing and স্পেশাল ফ্রেজ আর এর সাথে আমরা আরেকটা জিনিস পড়েছি সেটা হচ্ছে দেয়ার ওয়াজ আ বক্স তার মধ্যে অনেকগুলো ওয়ার্ড ছিল লাইক বিকজ সিন্স তারপরে ছিল আফটার বিফোর সো অলরেডি সো এরকম অনেকগুলো ওয়ার্ড ছিল যে ওয়ার্ডগুলো আমাদের ইন্ডিকেটরস ফর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এখন আমরা একটু এক্সারসাইজ দেখব সময় আছে কিছুক্ষণ এখন এক্সারসাইজটা কিভাবে আমরা দেখব আমার মনে হয় এখন আমরা এটা বন্ধ করতে পারি এটা কেন লাগবে না স্যার থাক স্যার থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন তো শেষ স্যার থাক স্যার এটা এক্সারসাইজ বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা ঠিক আছে সো গো টু পেজ নাম্বার 3 পেজ নাম্বার 3 ওকে নাও টেক আ লুক এট দি কোশ্চেনস এখানে 12টা কোশ্চেন আছে কোশ্চেনগুলোর মধ্যে বলা হচ্ছে যে ফলোইং গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসগুলো ভালো করে দেখেন কোনগুলো ক্লজ এবং ফলোইং দ্য গাইডলাইন্স ফর ফাইন্ডিং সাবজেক্ট ভার্ব ইউনিটস ইন সেন্টেন্সেস লেভেল ইচ ওয়ান ইফ দেয়ার ইজ নো মেইন ভার্ব ইট ইজ আ ফ্রেজ সো এখানে ক্লু দিয়ে দিয়েছে যে কোনটা ক্লজ কোনটা ফ্রেজ এটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে সো একটু খেয়াল করে দেখি নাম্বার 1 2 3 4 5 একটু আপনারা দেখেন সময় নেই আমি ব্যাক করছি ওকে স্যার যদি আমি জিজ্ঞেস করি কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 ইজ ইট ক্লজ অর ফ্রেজ স্যার এটা ফ্রেজ স্যার কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 ক্লজ স্যার ক্লজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন ফ্রেজ আর কেন ক্লজ স্যার এটা সাবজেক্ট আছে এটা সাবজেক্ট আছে একটা সাবজেক্ট আছে একটা সাবজেক্ট একটাতে সাবজেক্ট ভার্ব আছে দুই নম্বরে সাবজেক্ট ভার্ব আছে কিন্তু এক নম্বরে নাই ফাইন নাম্বার 3 ক্লজ নাম্বার 4 rappers with no sense of melody at all close rappers with no sense of melody at all phrase definitely phrase because here we have neither a verb nor a subject together. Number 5, the last single from Lil Wayne. Phrase. Definitely phrase. So এইভাবে
যে বাকি প্রশ্নগুলো আছে এগুলো বাসায় দেখা সম্ভব না? 4 নম্বর কি ক্লজ না স্যার? না, এখানে ক্লজ হবে, এখানে তো কোনো ভার্ব নাই আছে। স্যার স্যার 6টা কি হবে? স্যার 6 নাম্বারটা একটু বলতেন স্যার স্যার। সিঙ্গেলটা কি সিঙ্গেল ওয়ার্ডটা হ্যাঁ, এটা একটা গান। সিঙ্গেল সং বলতে সোলো সং। ওকে, the last single from Lil Wayne failed commercially. It's a clause, not clause. Clause. সেখানে verb আছে, verb কোনটা? Failed. Okay. Failed is a verb, so it is a clause. তাহলে এইভাবে বাকি যেগুলো আছে 7 থেকে 12 ভাষায় দেখেন। আচ্ছা, এবার চলে যান পেজ নাম্বার 5। পেজ 5। এখানে বলতে হবে ফ্রেজ নাকি ক্লজ। ফ্রেজ হলে কোন টাইপের ফ্রেজ, what type of phrase is this one, এটা বলতে হবে। For example, the first question, thinking about how to make $1 million. স্যার আইএনজি ফ্রেজ। কারণ কি? এখানে থিংকিং স্যার আইএনজি আছে স্যার। ভার্বের সাথে আইএনজি স্যার নাউনের কাজ করছে। It has started with ভার্ব প্লাস verb plus ing, that is thinking. আর এখানে বাকি কোনো সাবজেক্ট নাই। What about number 2? স্যার এটা ক্লজ স্যার, একটা ডিপেন্ডেন্ট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। He stayed up all night. স্যার ফ্রেজ আছে স্যার ক্লজ আছে স্যার ক্লজ আছে স্যার ফ্রেজ আছে স্যার So here, he stayed up all night. এইটুকু এখানে জুড়ে দেওয়ার কারণে পুরোটা মিলে একটা কি হয়েছে? Independent clause. Okay, cell phone screens are getting bigger. স্যার এখানে কি স্যার ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোনটা বলে লিখেন তো না, পরে। Cell phone screens are getting bigger. স্যার এটা ক্লজ Clause, not phrase. My girlfriend loves me. স্যার ক্লজ বাহ, সবাই বেশ লজ্জা লাজুক হাসি দিয়ে। হাসার কিছু নাই। আজকে আপনি নাই বলে স্যার দেখো আচ্ছা, আই ডোন্ট থিংক বললি না you are alive then, not dead. My girlfriend loves me. So এখানে phrase না clause, না? স্যার হু থাকলে স্যার ফ্রেজ স্পেশাল ফ্রেজ না না, নাম্বার 4. স্যার এটা ক্লজ না স্যার My girlfriend loves me. Subject, verb, Object. another word. So together they are combining জি স্যার ক্লজ exactly. 5. The girl who loves me. The girl who loves me. এটা কি? স্পেশাল ফ্রেজ Special phrase. কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে who, which, what. এখানে দেখেন the girl who loves me. So who loves me এই পার্টটুকু the girl কে মডিফাই করছে। এজন্য এটা একটা স্পেশাল ফ্রেজ। ওকে, লাস্ট ওয়ান, bone crunching and neck snapping. স্যার আইএনজি ing phrase. তাহলে পারবো না এভাবে? ইনশাআল্লাহ স্যার ওকে, বাকিগুলো বাসায় দেখবেন, যে বাকি 7টা আছে, 7-8টা আছে, বাসায় দেখবেন। এবার চলে আসেন লাস্ট পেজ 7, পার্ট 7। পার্ট 7, এখানে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট এবং কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ফ্রেজ না ক্লজ। জি স্যার কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। এখন ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রেজ হয় না ক্লজ হয়? স্যার ক্লজ হয় স্যার যদি কখনো প্রশ্নে এরকম থাকে দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট ফ্রেজ, তাহলে প্রশ্নটা কিন্তু ভুল, প্রশ্নটা ভুল জি কারণ ফ্রেজ কখনো ডিপেন্ডেন্ট Independent. বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে না।
Okay, so I went to school back. Sorry, since I went back to school. Since I went back to school. এটা dependent clause. Okay, Momin. বলুন তো এটা কেন dependent clause? Since দিয়ে শুরু হয়েছে. Good. I was excited for you to join me. Independent clause. আচ্ছা, last বেঞ্চে বসাই দিকে. What's your name? I forgot your name. Kausar বলেন তো number 3. Although I'm getting paychecks. Dependent. Can you tell us why is it dependent? Because it starts with although. So thank you. তার পাশে আপনি তো মানে ক্লাসে রেগুলার আসেন। আপনার নাম কি? নাইম। Okay, I made you a promise. Dependent or independent? Independent. কেন? সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে। Good. তাহলে এইভাবে 5 থেকে 14 আমরা পারবো না ভাষায়? ওকে। তাহলে এই যে তিনটা এক্সারসাইজ থেকে 8টা 10টা করে এক্সারসাইজ আমাদের দেখতে হবে। এগুলো দেখে আসবো। নেক্সট ক্লাসে যদি কোনো প্রবলেম থাকে সেগুলো আমরা সলভ করব এখানে। Then we will move forward to our next topic